नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधु माने आजर एही भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण हेबा पई जाउअछि। काहेकि ना आजिर एही भिडियो रे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर मे मास 2025 किपरि रहिबा पई जाउअछि ताहा संपर्क रे संपूर्ण विस्तार भाव रे आलोचना करा जिवो। एहा सहित एही मे मासरे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर नवग्रहर स्थिति किपरि रहिअछि ताहा संपर्क रे आलोचना करा जिवो एवं आपण मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहुअछि ताहा संपर्क रे मध्य संपूर्ण विस्तार रूप रे आलोचना करा जिवो। आउ जेउ ग्रह माने आपणको खराब फल प्रदान करूछंती सेमानंक पई किछि विशेष प्रतिकार गुड़िक संपर्क रे मध्य भिडियोर शेष रे आलोचना करा जिवो। तेबे बंधु माने जदि आपणकर एही कुंभ राशि होई थाए ताहले आपण माने जदि ए पर्यंत मोर ए चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। वीडियो टी को लाइक करि नथिले लाइक करि दियंतु। तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप रे लिखि दियंतु। आउ जदि आपणकर कुंभ राशि न होई थाए ताहले भिडियोटी को कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पाखकु शेयर निश्चय रूप से करंतु। आउ कुंभ राशि होइथिले भिडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही भिडियोटी को जहाँकि आपणकर चंद्र राशि एवं जन्म राशि उपरे आजिर एही कार्यक्रमटी आधारित। तो बंधु माने आपणकर राशिर स्वामी हेउछंती शनि। शनि आपणकर द्वितीय स्थान रे अवस्थान करिसंती। तांको साथी रे शुक्र, बुध, राहु अवस्थान करिसंती। तृतीय स्थान रे सूर्य अवस्थान करिसंती। चतुर्थ स्थान रे गुरु बृहस्पति अवस्थान करिसंती। षष्ठ स्थान रे मंगल अवस्थान करिसंती। अष्टम स्थान रे केतु अवस्थान करिसंती। तो केतुंकर 18 मे 2025 परे राशि परिवर्तन हेबो। सप्तम गृह को आसी जिवे। आउ राहु आपणकर द्वितीय गृह रे अछंती। राशि परिवर्तन हेइकी 18 मे 2025 परे आपणकर प्रथम गृह को आसी जिवे। गुरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ स्थान रे अछंती। तांकर 15 मे को राशि परिवर्तन हेबो जहाँकि से आपणकर पंचम गृह को चली जिवे। तेबे बंधु माने एहा तो थिला आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति। हेले वर्तमान आसंतु सर्वप्रथमे जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य एही मे मासरे किपरि रहिबो। देखंतु बंधु माने स्वास्थ्यर गृह हेउची प्रथम गृह। आपणकर प्रथम गृहर अधिपति बा आपणकर राशिर अधिपति रहिले शनि। शनि आपणकर द्वितीय स्थान रे अवस्थान करिसंती। तांको सहित राहु, बुध, शुक्र मध्य अवस्थान करिसंती। आउ मंगल आपणकर षष्ठ स्थान रे अछंती किंतु से आपणकर प्रथम गृह को दृष्टि देउछंती। तो आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या तो सेमिति किछि नाही किंतु आपणकर द्वितीय गृह रे शनिंक सहित राहु अछंती माने आपणଙ୍କୁ से इन्फेक्शन देबे। गला इन्फेक्शन होई पारे, थंडा काशस एही सब आपणଙ୍କର देखा देई पारे। दांत जनित समस्या गुड़िक मध्य देखा देई पारे। आउ द्वितीय स्थान रे रहिछंती माने आपणଙ୍କୁ आपणଙ୍କ बाणी रे टिके कंट्रोल करिबा पई पड़िबो। जेमिति कि काहा सहित झगड़ा झांटी करंतु नाही, काहाकू इयाडू सियाडू किछि भी कथा कुहंतु नाही। काहींकि ना शुक्र, बुध दुई जण जाक आपणଙ୍କର द्वितीय स्थान रे अछंती। तेणु से आपणଙ୍କର स्वास्थ्य को ठीक कराइबे। किंतु जहा मु आपणଙ୍କୁ कहिली शनि राहुंक सहित अछंती माने आपणଙ୍କର छोट मोट समस्या देखा देई पारे। तो सेतेटा आपणଙ୍କର बड़ समस्या नाही। तेबे बंधु माने वर्तमान आसंतु जानि नबा आपणଙ୍କର शिक्षा क्षेत्र एही मासरे किपरि रहिबो। देखंतु बंधु माने शिक्षा क्षेत्रर गृह हेउची पंचम गृह। तेबे आपणଙ୍କର कुंडलीर पंचम गृहर अधिपति रहिले बुध। बुध आपणଙ୍କର द्वितीय स्थान रे अवस्थान करिसंती। आउ तांको सहित शुक्र एवं शनि राहु मध्य अवस्थान करिसंती। तो एही मासरे आपण पाठ पढ़ा को नेई करी जहा भी किछि करिबा पई चाहुथिले हेले आपणଙ୍କୁ परिवारर सपोर्ट मिलु नथिला। तो एही मासरे देखा देउछि जे आपणଙ୍କୁ परिवारर सपोर्ट मिलिबो। जेपरि आपण आगो को बढ़िबे सेथि पई सेमाने आपणଙ୍କୁ प्रोत्साहित करिवे। तो सबु किछि बाधा समस्या जहा भी किछि आपणଙ୍କର पाठरे थिला ताहा सबु किछि आपणଙ୍କର दूर हेबो।
ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ପ ରହିବ। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗାଇ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଫୋକସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ। ବୁଝିବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକରି ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ପରିବାରର ସପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକିଏ ଭ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ଏଞ୍ଜାଇଟି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକିଏ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏଞ୍ଜାଇଟି ଆଉ ଭ୍ରମ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ରହୁଛି, ଡର ରହୁଛି ମନରେ, ସେହି ସବୁ କିଛିକୁ ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକିଏ ଆପଣ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଛାୟା ଗ୍ରହ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଭଟକେଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଭଟକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି କରିବାର ଅଛି, ତ ସେହିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଗୃହ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ଅଧିପତି ରହିଲେ ବୁଧ, ଆଉ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ, ଶନି, ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘର ସହିତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ, ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବୁଧ ଏବଂ ଶନି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ନିଜର କଥାରେ, ନିଜର ବାଣୀରେ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରାଗି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର ଦେବେ। ଆଉ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରେମ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ। ରାଗିବେ ଯେତିକି, ପ୍ରେମ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଡବଲ ରହିବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଳମେଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବାତାବରଣଟି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲା, ତ ସେହି ସବୁ କିଛି ସୁଧୁରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ସୁଧୁରାଇବେ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଭଲ ଯୁଗ ବନୁଛି। ତ ଏବେ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଫରକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକିଏ ଭ୍ରମିତ ରହିପାରେ। ସନ୍ଦେହ ଆପଣ ଟିକିଏ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଇଚ୍ଛା ଏବେ ବି ଏମିତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ସେହି ସବୁକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ହେଲେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ହିଁ ଖରାପ ହେବ। ତ ସେହି ସବୁ କିଛିକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଗୃହ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଗୃହ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହର ଅଧିପତି ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବେ କେବେ ନା 15 ମେ 2025 ପରେ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ବନେଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ରାଗ ପାଇଁକି ପୁରା ଟାଇମ୍ ନ ଦେବା କାରଣରୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଗୃହଟିକୁ ପାପକାତ୍ରୀ ଗୃହ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଖାସ୍ କରି 15 ମେ 2025 ପରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀ ଏହି ମାସରେ ଟିକିଏ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାମରେ ଟିକିଏ ପ୍ରେସର୍ ରହିବ। ଛୋଟମୋଟ କାମଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଓଭର୍ ଥିଙ୍କିଂ ବହୁତ ଦେଖାଦେଉଛି। ବହୁତ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ସେ ରହିପାରନ୍ତି ନଚେତ୍ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ କେମିତି ଭଲ ରହିବ ସେଇ କଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଆପଣ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ଘର ହେଉଛି ନବମ ଘର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ନବମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମ ଘରର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଯଦି ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନରେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଆସୁଛି କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ବଡ଼ କୌଣସି କାମରେ ହାତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭାଗ୍ୟର ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏହି ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଗୃହ ହେଉଛି ଦଶମ ଗୃହ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନୀଚ ହୋଇକରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତ ସାଥ ଦେଇଦେଲା, ହେଲେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ହୋଇକି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ଲାଗିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଗୃହ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଥବା ଆପଣ ଅଳସୁଆମୀ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବସ୍‌ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଟିକିଏ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେଗେଟିଭ୍ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ନୀଚ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ନିଜେ ଚିଡ଼ିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଟେନସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ କାମକୁ ନେଇକରି। ଏନ୍ଜାଇଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଉଅଛି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତ ଭଲ ରହିଛି, କାମ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକିଏ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଇରିଟେଟ୍ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ କାମରେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ହୋଇକରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଖାସ୍ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 15 ମେ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ରହିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କାମକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ, କାମରେ କେମିତି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ କୁଲ୍ ହୋଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସେତିକି କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ 15 ମେ 2025 ପରେ ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଯିବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚାଲାକ ବନାଇବେ, ଚତୁର ବନାଇବେ। ତ 15 ମେ 2025 ପରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ ଆଉ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଉଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଆସିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସାର୍ପ ବନାଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହଟି ଧନର ଗୃହ। ଧନ ଆସିବ, ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି, ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଅଛି। ତ ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଯେହେତୁ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଥିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 15 ମେ 2025 ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ହାତ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବ। ତ ଭଲ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଶନିଦେବ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିବାର ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କମଜୋରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସବୁଦିନେ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।